परम सत्कारयोग गुरु रूप गुरु प्यारी गुरु खालसा साध संगत जी। आओ सब तो पहला शहीद पिता दे पुत्र शहीद पुत्रां दे पिता सरवंश दानी साहिबे कमाल धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जियां वलों बख्शिश कीती हुई फतेह बुलाइए। कोई भी रसना वांझी नारे सारी संगत गज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु जियां ने अपार रहमत कीती है, अपार बख्शिश कीती है, जो कि सानू सतसंग दियां वडमुलियां घड़ियां बख्शिश कीतियां हन। सो जिवें कि आप जियां नू पता ही है, धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जियां दी अपार रहमत सदका अपार किरपा सदका हिंद दी चादर नौवें सतगुरु धन धन साहिब श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जिन्हां दा 400 साला प्रकाश दिहाड़ा आ रहा है, उस दे संबंध विच सतगुरु जी दे मुखारबिंद तो उचारण कीती हुई बाणी जिन्हां नूं आपां भोग दे सलोक भी कहने आ, उस बाणी दी सतगुरु जी आप किरपा करके अपने बच्चियां पासों विचार करवा रहे हन। आप जियां ने 7 सलोकां दी विचार सरवण कीती है। 7 सलोकां तो अग्गों अज आपां विचार आरंभ करनी है। साडे तुहाडे वड्डे भाग हन, क्योंकि धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जियां दा फैसला है, महाराज जी दा बचन है। महाराज कहंदे भाई जेड़ा भी मेरे पिता जी भाव धन गुरु तेग बहादुर महाराज जियां नूं शरधा नाल भावना दे नाल चेते करेगा, उन्हां दा नाम सिमरन करेगा, उन्हां दी बाणी नूं पढ़ेगा, बाणी नूं विचारेगा, उन्हां नूं मैं 2 चीज़ां वड्डियां देवांगा। भाव उन्हां ते 2 चीज़ां वड्डियां किरपा हुंदियां हन। किहड़ियां चीज़ां? तेग बहादुर सिमरिए घर नौ निध आवे ताए। जेड़ा भी धन गुरु तेग बहादुर महाराज जी नूं चेते करदा है, गुरु जी दा नाम जपदा है, महाराज कहंदे उन्हां दे घर विच 9 निधियां ते 18 सिद्धियां आ जांदियां हन। पहले नंबर ते इह किरपा हुंदी है ते दूजे नंबर ते किहड़ी किरपा हुंदी है? सब थाई होए सहाय। जेड़ा भी धन गुरु तेग बहादुर महाराज जी नूं चेते करदा है, धन गुरु तेग बहादुर महाराज ओदी हर जगह ही रखिया करदे हन, ओदी हर जगह ही सहायता करदे हन। गल है शरधा दी, गल है भावना दी। मक्खण शाह लवाणा जी ने देखो किथे याद कीता गुरु साहिब जी नूं। जपजी साहिब दा एक जाप करके अपने मन नूं एकाग्र करके धन गुरु नानक देव महाराज जी दे पावन पवित्र चरणां विच जदों अरदास कीती, दाता जी सारे कह रहे हन भी ये बेड़ा डुब जाएगा, महाराज तुसीं डुबियां नूं पार करन वाले हो। जदों भावना दे नाल मक्खण शाह लवाणे ने अरदास कीती तां धन गुरु तेग बहादुर महाराज जियां ने मक्खण शाह लवाणे दा डुबदा बेड़ा पार ला दिता। गल भावना दी है। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहंदे जेड़े भी भावना दे नाल शरधा दे नाल धन गुरु तेग बहादुर महाराज नूं चेते करेगा, सतगुरु जी दा नाम जपेगा, ओदे घर 9 निधियां 18 सिद्धियां आ जाणगियां ते नाल एक होर मेहर होएगी। धन गुरु तेग बहादुर महाराज ओदी हर जगह रखिया करनगे। सो गुरमुखो अपने गुरु ते भरोसा बनाइए। आओ धन गुरु तेग बहादुर महाराज साडे ते की रहमत करदे हन, बाणी दी विचार आरंभ करिए। तन धन संपै सुख दियो, हर जह नीके ताम, कहो नानक सुन रे मना, सिमरत काहे ना राम।
ਤਨ ਧਨ ਸੰਪੈ ਸੁਖ ਦਿਓ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਤਨ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵ ਆ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ, ਧਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਸੰਪੈ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਜਾਇਦਾਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਘਰ ਦਿੱਤਾ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਤੇ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਘਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨੀਲੀ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਐ। ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਐ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਦਾਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਇਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਸੋਹਣਾ ਘਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਐ ਮੇਰਿਆ ਮਨਾ ਸੁਣ। ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਵੀ ਮੇਰਿਆ ਮਨਾ ਸੁਣ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਸਿਮਰਤ ਕਾਹੇ ਨਾ ਰਾਮ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦਾਤੇ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਸਭ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਰਾਮ ਹੈ, ਦੂਸਰ ਨਾਹਿਨ ਕੋਏ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ, ਤੇਹ ਸਿਮਰਤ ਗਤ ਹੋਏ। ਸਭ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਰਾਮ ਹੈ। ਐ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੈ। ਦੱਦਾ ਦਾਤਾ ਏਕ ਹੈ, ਸਭ ਕੋ ਦੇਵਨਹਾਰ। ਦੇਂਦੇ ਟੋਟ ਨਾ ਆਵਈ, ਅਗਣਤ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ। ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਦਾਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨਾ, ਇਹ ਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਦੇਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਸਿਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਿਆ ਕਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਦਾਤ ਦਿੰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਸਭ ਸੁੱਖ ਦਾਤਾ ਰਾਮ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਦੂਸਰ ਨਾਹਿਨ ਕੋਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਵੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ। ਦੇਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ। ਜੇ ਮਨ ਸਮਝ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੱਗ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੇ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਚੋਟਾਂ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ। ਐ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾ। ਤੇਹ ਸਿਮਰਤਗਤ ਹੋਏ। ਐ ਮੇਰਿਆ ਮਨਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਹੀ ਤੇਰੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰ ਕੇ ਹੀ ਤੂੰ ਉੱਚੀ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਹ ਸਿਮਰਤ ਗਤ ਪਾਈਐ, ਤੇਹ ਭਜ ਰੇ ਤੈ ਮੀਤ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ।
ਆਦ ਘਟਤ ਹੈ ਨੀਤ, ਜਿਹ ਸਿਮਰਤ ਗਤ ਪਾਈਐ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ, ਮਿਹਰ ਸਦਕਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਿਆਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਹ ਭਜ ਰੇ ਤੈ ਮੀਤ। ਐ ਮੇਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ, ਐ ਮੇਰਿਆ ਮਨਾ ਔਦ ਘਟਤ ਹੈ ਨੀਤ। ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸਾਹ ਦਿੱਤੇ ਐ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਦ ਘਟੈ ਦਿਨ ਸੁਰੈ ਨਾਰੇ, ਮਨ ਗੁਰ ਮਿਲ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ। ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਰਕੇ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਕੰਮ ਦੀ ਸੋਝੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗੀ? ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਝਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸੇ ਪਏ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਏ ਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰ, ਇਹ ਸਰੀਰਾ ਮੇਰਿਆ ਇਸ ਜੱਗ ਮੈਂ ਆਏ ਕਹਿ ਕਿਆ ਤੁਧ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ। ਐ ਮੇਰਿਆ ਸਰੀਰਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਤੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਐ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਖੱਟਦਾ ਰਿਹਾ? ਹੀਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਤੈਨੂੰ ਸਾਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਹਿਣ ਗਵਾਈ ਸੋਏ ਕਹਿ, ਦਿਵਸ ਗਵਾਇਆ ਖਾਏ, ਹੀਰੇ ਜੈਸਾ ਜਨਮ ਹੈ ਕੌਡੀ ਬਦਲੇ ਜਾਏ। ਦਿਨ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਲਗਾ ਲੈਂਦਾ, ਰਾਤ ਸੌਂ ਕੇ ਲਗਾ ਲੈਂਦਾ। ਹੀਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਾਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਕੋਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ, ਇਹ ਸਰੀਰਾ ਮੇਰਿਆ ਇਸ ਜੱਗ ਮੈਂ ਆਏ ਕਹਿ ਕਿਆ ਤੁਧ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ। ਕੇ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ਤੁਧ ਸਰੀਰਾ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਜੱਗ ਮੈਂ ਆਇਆ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪਰ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ ਹਰ ਤੇਰਾ ਰਚਨ ਰਚਿਆ, ਸੋ ਹਰ ਮਨ ਨਾ ਵਸਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਐਨਾ ਅਕਿਰਤ ਕਾਣਾ, ਐਨਾ ਬੇਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵਿਖਾਈ, ਇਹਨੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ, ਐ ਮੇਰਿਆ ਮਨਾ ਸੁਣ, ਔਦ ਘਟਤ ਹੈ ਨੀਤ। ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਕਰ, ਇਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਵੀ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਹੁਣ 21 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, 22 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੇ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਰੱਬ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਂਚ ਤਤ ਕੋ ਤਨ ਰਚਿਓ, ਜਾਨੋ ਚਤੁਰ ਸੁਜਾਨ, ਜਿਹ ਤੇ ਉਪਜਿਓ ਨਾਨਕਾ, ਲੀਨ ਤਾਹੇ ਮੈਂ ਮਾਨ। ਪਾਂਚ ਤਤ ਕੋ ਤਨ ਰਚਿਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ 5 ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ। 5 ਤੱਤ ਕਿਹੜੇ ਐ? ਪਹਿਲਾ ਮਿੱਟੀ, ਦੂਜਾ ਹਵਾ, ਤੀਜਾ ਪਾਣੀ, ਚੌਥਾ ਅੱਗ ਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਹੈ ਆਕਾਸ਼। 5 ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਬਣਾਇਆ। ਜਾਨੋ ਚਤੁਰ ਸੁਜਾਨ, ਐ ਚਤੁਰ, ਐ ਸਿਆਣੇ ਮਨੁੱਖਾ, ਇਹ ਤੂੰ ਜਾਣ ਲੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ 5 ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ। ਪਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ ਜਿਹ ਤੇ ਉਪਜਿਓ ਨਾਨਕਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਤੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਬਣਿਆ, ਲੀਨ ਤਾਹੇ ਮੈਂ ਮਾਨ, ਉਹ 5 ਤੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਕਾਹਦਾ ਮਾਣ ਹੈ?
ਇਹ ਤਾਂ ਝੂਠਾ ਮਾਣ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਵੱਧ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਰ ਆਈ ਜੋਬਨ ਹਾਰਿਆ, ਜਦੋਂ ਜਰ ਲੱਗ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਵਡੇਪਾ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਜੋਬਨ ਨੇ ਹਾਰ ਜਾਣਾ। ਵਡੇਪੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਓ ਕਿਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ, ਵਡੇਪੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਤੇ ਝੁਰੜੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਤੇਰਾ ਸੋਹਣਾਪਨ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਕਤਵਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਵਡੇਪੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਤਾਕਤ ਕਿੱਥੇ ਗਈ। ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਰੀਰ ਬਣਾਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ, ਆਖਰਕਾਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਘਟ ਘਟ ਮੈਂ ਹਰ ਜੂ ਵਸੈ, ਸੰਤਨ ਕਹਿਓ ਪੁਕਾਰ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤੇਹ ਭਜ ਮਨਾ, ਭਉ ਨਿਦ ਉਤਰਹਿ ਪਾਰ। ਘਟ ਘਟ ਮੈਂ ਹਰ ਜੂ ਵਸੈ, ਘਟ ਘਟ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਵਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੰਤਨ ਕਹਿਓ ਪੁਕਾਰ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸੰਤ ਜਨ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਚੇਤੇ ਰੱਖਦੇ ਐ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਸਦਾ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਪੁਕਾਰ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਵੇ ਭਾਈ ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵਸਦਾ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰੀ, ਹੋਰ ਦੂਜੇ ਦਾ ਕਿਤੇ ਦਿਲ ਨਾ ਦਿਖਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵਸਦਾ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੈ? ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਦਬਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਐ ਮੇਰਿਆ ਮਨਾ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ, ਗਰੀਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਗਰੀਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਿਲੋਂ ਬੋਲਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਬ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬਦਦੁਆ ਨਿਕਲ ਗਈ ਨਾ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਅਮੀਰੀ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਮਾਰ ਦੇਗੀ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਬ ਵਸਦਾ। ਜਿਹਦਾ ਤੂੰ ਬੁਰਾ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਬ ਵਸਦਾ। ਘਟ ਘਟ ਮੈਂ ਹਰ ਜੂ ਵਸੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤੇਹ ਭਜ ਮਨਾ, ਐ ਮੇਰਿਆ ਮਨਾ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਭਜਨ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਭਜ ਭਜ ਕੇ ਭਲੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ? ਬੁਰੇ ਕਾਮ ਕੋ ਊਠ ਖਲੋਆ, ਨਾਮ ਕੀ ਵੇਲਾ ਪੈ ਪੈ ਸੋਆ। ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਦੌੜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਭਜਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੁਸਤੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤੇਹ ਭਜ ਮਨਾ, ਐ ਮੇਰਿਆ ਮਨਾ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ। ਭਉ ਨਿਧ ਉਤਰੈ ਪਾਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘਾ ਦੇਣਾ। ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸ਼ਤੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ਼ਤੀ ਇੱਕ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਕਿਨਾਰੇ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਈ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹਨੇ ਪਾਰ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸ਼ਤੀ ਇੱਕ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਤੈਨੂੰ ਆ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਏਗਾ।
ਸੁਖ ਦੁਖ ਜਿਹ ਪਰਸੈ ਨਹੀਂ, ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਭਿਮਾਨ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ, ਸੋ ਮੂਰਤ ਭਗਵਾਨ। ਸੁਖ ਦੁਖ ਜਿਹ ਪਰਸੈ ਨਹੀਂ, ਪਰਸੈ ਤੋਂ ਭਾਵ ਛੂੰਹਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਛੂੰਹਦਾ, ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਰਸ ਰਹਿੰਦਾ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਏ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਰਸ ਰਹਿੰਦਾ। ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਭਿਮਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲੋਭ ਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੋਹ ਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੰਕਾਰ ਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਹਰ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਅਡੋਲਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ, ਐ ਭਾਈ ਸੁਣੋ, ਐ ਮੇਰਿਆ ਮਨਾ ਸੁਣ, ਸੋ ਮੂਰਤ ਭਗਵਾਨ। ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖੋ ਲੋਭ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਐ। ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਨਾਮ ਸੇ ਕਨੇਹਿਆ, ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣੋ ਮੂਲ ਸਾਈਂ ਜੇਹਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਐ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਹੀ ਐ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਐ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ, ਸੋ ਮੂਰਤ ਭਗਵਾਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਰਸ ਹੈ, ਬਹੁਤੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਰਸ ਹਨ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਐ, ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਐ? ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਿਆ ਨਾਹੇ ਜਿਹੇ, ਕੰਚਨ ਲੋਹ ਸਮਾਨ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ, ਮੁਕਤ ਤਾਹੇ ਤੈ ਜਾਨ। ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਿਆ, ਉਸਤਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਵਡਿਆਈ, ਨਿੰਦਿਆ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਮਾੜਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਿਆ ਨਾਹੇ ਜਿਹੇ, ਕੰਚਨ ਲੋਹ ਸਮਾਨ। ਜਿਹੜੇ ਉਸਤਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਲੋਹੇ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦੇ ਐ, ਭਾਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਕੀ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਉਸਤਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਨੇ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਸਾਡੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਗੁੱਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੈਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਐ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਉਸਤਤ ਕਰੀ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਵਡਿਆਈ ਕਰੀ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਬੋਲੀ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੀ ਜਾਏ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਰਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਸੋਨਾ ਚੜਾ ਜਾਏ, ਉਹ ਸੋਨਾ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋਹਾ ਦੇ ਜਾਏ, ਲੋਹਾ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ, ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਲੋਹੇ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦੇ ਐ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ, ਮੁਕਤ ਤਾਹੇ ਤੈ ਜਾਨ। ਐ ਮੇਰਿਆ ਮਨਾ ਸੁਣ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮੋਹ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੋਹ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹਨ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਮੁਕਤ ਹਨ। ਹਰਿਖ ਸੋਗ ਜਾ ਕੈ ਨਹੀਂ, ਬੈਰੀ ਮੀਤ ਸਮਾਨ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ, ਮੁਕਤ ਤਾਹੇ ਤੈ ਜਾਨ। ਹਰਿਖ ਸੋਗ ਜਾ ਕੈ ਨਹੀਂ, ਹਰਿਖ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀ,
ਸੋਗ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਚਿੰਤਾ, ਗਮੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਗਮੀ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੈਰੀ ਤੇ ਮਿੱਤਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ, ਮੁਕਤ ਤਾਹੇ ਤੈ ਜਾਨ। ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਮੁਕਤੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਹੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜੰਜਾਲ ਤੋੜ ਲਏ, ਉਹਦੀ ਹੀ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਸਮਝੋ। ਕਿਹਦੀ? ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸੋਗ ਆ ਜਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੈਰੀ ਤੇ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਸਮਝਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨਹਿ, ਨਹਿ ਭੈ ਮਾਨਤ ਆਨ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ, ਗਿਆਨੀ ਤਾਹੇ ਬਖਾਨ। ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨਹਿ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਵੇ ਨਾ। ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਉਨੇ ਆ। ਪਰ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਡਰਾਉਂਦੇ। ਨਹਿ ਭੈ ਆਨਤ ਮਾਨ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੋ ਡਰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ, ਮੇਰਿਆ ਮਨਾ ਸੁਣ, ਗਿਆਨੀ ਤਾਹੇ ਵਖਾਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦਾ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੇ ਵਿਖਿਆ ਸਗਲੀ ਤਜੀ, ਲਿਓ ਭੇਖ ਬੈਰਾਗ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ, ਤੇਹ ਨਰ ਮਾਥੈ ਭਾਗ। ਜਿਹੇ ਵਿਖਿਆ ਸਗਲੀ ਤਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਸਾਰੀ ਵਿਖਿਆ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਵਿਖਿਆ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਵਿਖਿਆ ਹੈ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ, ਨਿੰਦਿਆ, ਈਰਖਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਰੂਪਾਂ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਈਰਖਾ ਕਰੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਕਾਮ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਰਹਿਣਾ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਣਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋ ਵੱਧ ਮਾਇਆ ਆ ਜਾਏ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਮਾਇਆ ਆ ਜਾਏ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਜੇਬ ਵਾਲੀ ਮਾਇਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏ। ਇਹ ਵਿਖਿਆ ਹੈ। ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਤੋੜਦੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵਿਖਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੇ ਵਿਖਿਆ ਸਗਲੀ ਤਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਜਪ ਕੇ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਿਓ ਭੇਖ ਬੈਰਾਗ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਰਾਗੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਰਾਗੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਹੁੰਨੇ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵਿਰਾਗੀ ਆ ਜੀ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਿਰਾਗੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਰਾਗੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹ ਵਿਖਿਆ ਸਗਲੀ ਤਜੀ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਮਾਇਆ ਦੂਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ ਜੀ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਜਪ ਕੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਮਾਇਆ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ, ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਤਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਦਾਸੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਤੇਰੇ ਤੇ ਹੈਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੂੰ ਮਾਇਆ ਤੇ ਹੈਵੀ ਹੋ ਜਾ। ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਜਪ ਕੇ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖ, ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦਾ ਤਾਜ ਨਾ ਬਣਾਈ। ਭਾਵ ਹਰ ਸਮੇਂ ਤੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਨਾ ਚੱਲੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਆਹ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂ, ਮਾਇਆ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰਾਂ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੀ ਜਾਵੇਂ ਤੂੰ, ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸੋਚ ਕੇ ਈਰਖਾ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਵੇਂ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਦੁੱਖ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਬੇ ਗਵਾਂਢੀ ਦੇ ਘਰ ਗੱਡੀ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਈ, ਗਵਾਂਢੀ ਨੇ ਵਧੀਆ ਕੋਠੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਲਈ,
ਅਰਦਾਸਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਠੀ ਪਵੇ ਚਾਹੇ ਮੇਰੀ ਨਾ ਪਵੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਆਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਆਵੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗਵਾਂਢੀ ਦੇ ਘਰ ਆ ਗਈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਤਾਂ ਵਿਰਾਗੀ ਬੜੇ ਬਣੀ ਫਿਰਦੇ ਐ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਗੀ ਇਹ ਆ ਜਿਹਨੇ ਵਿਖਿਆ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹਨੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਇਆ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵਿਰਾਗੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ, ਐ ਮੇਰਿਆ ਮਨਾ ਸੁਣ, ਤੇਹ ਨਰ ਮਾਥੇ ਭਾਗ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਿਆ ਜਾਏਗਾ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਜਪ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰਲੇ ਹੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਐ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਡੰਗਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਦੰਦ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਦੰਦਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਦੰਦਾਂ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਭਾਈ ਬਚੋ। ਬਚਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਾ? ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ 17 ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। 17 ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵਿਚਾਰ ਅੱਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਭੁੱਲਾਂ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਉਪਦੇਸ਼ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਦਾ ਜਾਣ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾ ਲਿਓ। ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।